यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम। किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है और सेवा होगी उनकी आय बढ़ने से। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाओं पर निरंतर काम चल रहा है। बीज से लेकर बाजार तक कई योजनाएं बनाई गई हैं और नई कृषि पद्धतियां और नई तकनीकी का इस्तेमाल भी इसके लिए जरूरी है। लेकिन नई तकनीकी हो, नई पद्धतियां हो, योजनाएं और योजनाओं से लाभ कैसे उठाएं, इन सब चीजों के लिए किसान को जानकारी और प्रशिक्षण चाहिए। और इसलिए 11, 12 और 13 अप्रैल को रायसेन में एक राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला एक कर्मकांड नहीं है। इस मेले में अलग अलग योजनाओं के बारे में किसानों के लिए अलग अलग सत्र होंगे, जिसमें कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उन्नत किसान अधिकारीगण आपको प्रशिक्षण देंगे। और प्रशिक्षण केवल थ्योरी का नहीं होगा, प्रैक्टिकल का भी होगा। और इसलिए व्यापक पैमाने पर लाइव डेमोज का आयोजन किया गया है। लाइव डेमो का मतलब है कि अगर आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है तो बाकायदा उसका प्रदर्शन होगा कि 1-2.5 एकड़ के खेत में कौन कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है। चाहे ड्रोन का प्रशिक्षण हो, चाहे पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की खेती करना हो, नई मशीनों का इस्तेमाल करना हो, हाइड्रोपोनिक्स जैसी नई पद्धतियों को सीखना हो, असली खाद और नकली खाद के बीच पहचान करना सीखना हो, ऐसे एक नहीं कई विषय है किसान के, जिन पर किसानों को यहाँ जानकारी, प्रशिक्षण और प्रदर्शन तीनों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। मेरी कोशिश है कि एक जगह आपको सारी जानकारी मिले, न केवल जानकारी मिले बल्कि वहां के आप सीखें कि कैसे हम नई कृषि पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे संतुलित केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं, कैसे कम खेती में ज्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं 11 तारीख को, 11 अप्रैल ठीक 10 बजे इस मेले का शुभारंभ होगा और 3 दिन निरंतर अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्र और पूरे देश के विशेषज्ञ वहां रहेंगे। तो आइए किसान भाई बहनों, रायसेन आपका इंतजार कर रहा है। आइए, सीखिए और अपनी आमदनी भी बढ़ाइए और देश का उत्पादन बढ़ा के भारत माता की सेवा भी कीजिए। धन्यवाद। চৰকাৰী সংস্থাপনৰ সীমাবদ্ধতাই
বিজ্ঞানসন্মত গোপালন, গাহৰি পালন, ছাগলী পালন আৰু হাঁহ কুকুৰা পালন জীৱিকা নিৰ্বাহৰ অন্যতম পথ হ'ব পাৰে বুলি প্ৰতীয়মান হৈছে। সেয়ে ৰাজ্যৰ একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে বিজ্ঞানসন্মত পশুপালনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মৰিগাঁও জিলালৈ মন কৰিলে ক'ব পৰা যায় যে মীন, গোপালন, গাহৰি আৰু ছাগলী পালনত সম্ভাৱনাপূৰ্ণ জিলা। জিলাখনৰ সীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি ৰাজ্যৰ অতি পুৰণি সমবায় সমিতি তথা গাখীৰ উৎপাদন আৰু বিপণনত সুনাম অৰ্জন কৰিছে। তেনেদৰে মৰিগাঁও জিলাই 20,000 লিটাৰ গাখীৰ দৈনিক উৎপাদন কৰি আছে বুলি প্ৰকাশ। কথা হ'ল বিজ্ঞানসন্মত গোপালন, আশাব্যঞ্জক দুগ্ধ উৎপাদনে গোপালকক আৰ্থিক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে অথবা আশংকা দূৰ কৰিব নোৱাৰে যদিহে এখন সুনিশ্চিত বজাৰ নাথাকে। ইয়াৰ নিশ্চিতকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজন দুগ্ধ সমবায় সমিতি। মৰিগাঁও জিলাৰ ভোৰবন্ধাৰ প্ৰগতিশীল গোপালক তথা মৰিগাঁও জিলা দুগ্ধ সমবায় ইউনিয়নৰ সভাপতি হীৰেণ শৰ্মাই দৈনিক 80 লিটাৰ গাখীৰ তেখেতৰ দুগ্ধ পামত উৎপাদন কৰি আছে আৰু দুগ্ধ সমবায় সমিতিৰ জৰিয়তে বিপণন কৰি আছে। এই প্ৰসংগত আমাৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত হীৰেণ শৰ্মাই কয় এনেদৰে। মৰিগাঁও জিলাত আমাৰ দুগ্ধ উৎপাদনৰ সম্ভাৱনাটো কেনেকুৱা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম ইতিমধ্যে কৈছে হীৰেণ শৰ্মা। মই এজন গোপালক আৰু তথা কোঅপাৰেটিভ সমবায় সমিতিৰ লগতো মই জড়িত হৈ আছোঁ। আৰু মই 1990 চনৰ পৰা এই গোপালন কৰিছোঁ। মৰিগাঁও জিলাত গোপালনৰ যিটো আপুনি প্ৰশ্ন কৰিলে যে সম্ভাৱনাটো কিমান, যে সুন্দৰ। আমাৰ মৰিগাঁও জিলাত যথেষ্ট গাখীৰ উৎপাদন হয় আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ এটা মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট মিল্ক ইউনিয়নো গঠন হৈছে। এই ইউনিয়নটোত প্ৰায় 65খন কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰতিদিনে মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা প্ৰতিদিনে আমি পুৰবীক অলপ গাখীৰ দি আছোঁ। প্ৰায় 20,000 লিটাৰমান গাখীৰ আমাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা যায় পুৰবীলৈ। তাৰ বাহিৰেও বাহিৰা যিসকল আমাৰ লোকেল কাষ্টমাৰ আছে, বিভিন্ন হোটেল আছে বা কোনোবা খোৱা গ্ৰাহক আছে, তেনেকৈ কৰি প্ৰায় আমাৰ 5,000 মান লিটাৰ তেনেকৈ যায়। মুঠতে 25,000 মান লিটাৰ আমাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা গাখীৰটো ব্যৱসায় হৈ আছে। সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমাৰ মৰিগাঁৱত গাখীৰ উৎপাদনৰ বা সম্ভাৱনাটো বহুত বেছি আৰু ইতিমধ্যে নতুন নতুন এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰসকলে গাড়ীৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছে আৰু গোপালন কৰিব বিচাৰিছে আৰু গোপালনৰ জৰিয়তে আৰ্থিক সচ্ছলতা আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা লৈছে। বাৰু শৰ্মা, আপুনি কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছিল এই মই 1990 চনত 2জনী গৰুৱে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰথম মই আমাৰ যেতিয়া জিলা মানে ভেটেনেৰী অফিচাৰ যিজন বিষয়া আছিল তেখেতৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। তেখেতে সেইখিনি সময়তে মোক ক'লে যে ঠিকে আছে, আপুনি গোপালন কৰিব বিচাৰিছে যদি ভাল কথা, কিন্তু আপুনি প্ৰশিক্ষণ এটা ল'ব লাগিব। তেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিকে আছে, প্ৰশিক্ষণ ল'ম। তেতিয়া তেখেতে মোক যোগাযোগ কৰি ৰাণীত 1990 চনতে ছমহীয়া এটা প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। গতিকে সেই প্ৰশিক্ষণটো লৈ আহিয়ে মই 1990 চনতে মই 2জনী গৰু তেওঁৰ পৰাই কিনিছিলোঁ। তেওঁ ৰিটায়াৰ হৈছিল নে কি ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিল। তেওঁ পুহি থকা গৰুকে মোক 2জনী দিছিল, কৈছে এই 2জনী গৰুকে আপুনি লৈ লওক, এই 2জনী আপুনি আৰম্ভ কৰক। সেই 2জনীৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰি মই মাজতে 65জনীলৈকে হৈছিল। মোৰ 3টা গোহালি, এই 2টা আছে, এটা তাত আছে। 65জনীলৈকে মই গৰু মানে পালন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত 2004 চনত প্ৰকাণ্ড বাৰিষা পানী এটা হৈছিল, মোৰ ফাৰ্মখন এখন ডুবি গৈছিল। সেইখিনি সময়তে মোৰ যথেষ্ট গোধন ক্ষতি হ'ল। ক্ষতি হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত মই 45জনী গৰু ৰাখিছিলোঁ, সৰু ডাঙৰ মিলি। আৰু এতিয়া মোৰ বৰ্তমান 35জনী গৰু মানে আছে, মানে গাই গৰু আৰু চেঙুৰী পোৱালি সহ মিলি 45জনী আছে। আৰু তেনেকৈ মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি ভেটেনেৰী যিকেইজন ডক্টৰ আছিল তেতিয়া BC তামুলী, ভূপেন চন্দ্ৰ তামুলী, তেতিয়া আমাৰ ভোৰবন্ধাতে পশু চিকিৎসক বিষয়া হিচাপে আছিলে। তেখেতসকলে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নীলোৎপল কাকতি তেখেতে এজন চিকিৎসক হিচাপে
এই ফাৰ্মখনত যথেষ্ট তেওঁলোকে মোক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰ কাৰণে মই গোপালনৰ জৰিয়তে কিন্তু মই আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ। বাৰু সমাধান কৰি এতিয়া প্ৰথম কথা যে আপোনাৰ এতিয়া দৈনিক উৎপাদন কিমান? মোৰ আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে 110 লিটাৰ আছিল, এতিয়া 80-90 লিটাৰ হৈ আছে। যেতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইবোৰ গাই আপোনাৰ মিল্কিং ষ্টেজত থাকে বা মিল্কছ এনিমেল হয় তেতিয়া কিমান উৎপাদন হয়? মই মানে অলপ ছিষ্টেমত ৰাখিছোঁ, ইজনী গৰম হোৱাৰ পিছত সিজনী যাতে গেপছ এটা থাকে, যাতে 12 মাহে মই গাখীৰটো পাওঁ, সেই হিচাপে 12 মাহে মোৰ গড়ে 80 লিটাৰ গাখীৰ থাকেই আৰু হায়েষ্ট মোৰ 140-45লৈকে হয়। এই উৎপাদক গাখীৰখিনি আপুনি মোৰ নিজা এটা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ আউটলেট এটা দিছে মৰিগাঁৱত, মই সেই আউটলেটটোতে গাখীৰখিনি বিক্ৰী কৰোঁগৈ। তাত কিমানকৈ প্ৰতি লিটাৰ? মই 65 টকাকৈ বেচোঁ। আৰু আপুনি আমাৰ যিখন বুঢ়াগড়ত যিখন ঘূৰণধাৰ যিখন ছ'চাইটি আছে, ছ'চাইটিত কিমান দিয়ে? ছ'চাইটিত আপোনাৰ এইটো ফেট আৰু এছএনএফৰ ওপৰত লয়, এইটো ফেটৰ ওপৰত পাওঁ মই 55 টকা, মানে 45 টকাই কম, উপায় মানে 55 টকা। মৰিগাঁও জিলাৰ বঘৰা অঞ্চল ছাগলী পালনৰ অতি সম্ভাৱনাপূৰ্ণ অঞ্চল। বঘৰাৰ সখোলাগোপ চুবুৰীৰ ভূপেন ডেকা এজন অভিজ্ঞ ছাগলী পালক। বৰ্তমান 60টা বৰ্ণশংকৰ ছাগলীক চাংঘৰত ৰখাৰ উপৰিও দিনৰ ভাগত দাঁতিকাষৰীয়া পাহাৰলৈ চৰাব নিয়ে। ফলত ছাগলীৰ খাদ্য ব্যয় যথেষ্ট কম আৰু বেমাৰ আজাৰো কম। এই প্ৰসংগত ভূপেন ডেকাই ছাগলী পালনৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰসংগত আমাক কয় এনেদৰে। ভূপেন ডেকাৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল কি, তেখেতে যথেষ্ট সংবেদনশীল মানুহ, বিশেষকৈ পশুপালক হিচাপে তেখেতে ছাগলীৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ভেকচিনেশ্যন, বিশেষকৈ PPR হওক বা এণ্টাৰটক্সিমিয়াই হওক বা ফিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ তেখেতে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে, কি ধৰণৰ ছাগলীৰ যতন ল'ব লাগে, কি ধৰণৰ খাদ্য যোগান, সেই সকলো ক্ষেত্ৰত তেখেতে। গতিকে এইখিনি তেখেতৰ লগত সৈতে হোৱা আমাৰ পুৰণি অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ। আজি পুনৰ আমি ভূপেন ডেকাক লগ পাইছোঁ। আজি 2026 চনত ভূপেন ডেকাৰ ছাগলী পামৰ আমি স্থিতিখিনি কেনেকুৱা আমি জানি লওঁ। আৰু বাৰু ভূপেন ডেকা, বহুদিনৰ মূৰত বাৰু ডেকা, এতিয়া আপুনি কওক আপোনাৰ বৰ্তমান ছাগলী কিমানখিনি আছে? এতিয়া 60জনী আছে বৰ্তমান। 60জনী আছে। এতিয়া 6জনী ধৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে আৰু 8জনীমান জগিছে পোৱালি। আৰু আপুনি এতিয়াও মানে ছাগলীৰ বিশেষকৈ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈ আছে কওকচোন? খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত চাপৰটোৱে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, বেছি নহ'লেও নিম্ন পৰ্যায় হ'লে অলপ খুৱাওঁ, তাৰ বাদ বাকীটো এনে ঘাঁহখিনি আপুনি এৰাল দিয়ে নে বাৰু আগৰ দৰে? নাই, এইটো চোৱাবলগীয়া হয়, মানুহ এজন চোৱাবলগীয়া হয়, লগ থাকিব লাগে। এতিয়া আৰু আগৰ সেইটো এতিয়া বিশেষকৈ মানে কুকুৰৰো যথেষ্ট বাহিৰা বস্তু অলপ পৰে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি মানে হেৰি ল'ব লগা হৈছে কিছু পৰিমাণে, মানে কিছু সতৰ্কও হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া আপোনাৰ এই পোৱালিবিলাক আপুনি ক'ত মানে যোগান ধৰি আছে? এই ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, মোৰ পৰাই প্ৰায় বহুতখিনি ছাগলী লৈ গৈ আছে। গতিকে এইখিনি ক'ব গ'লেতো বহুত ছাগলী ওলাই গৈছে তাৰ পৰা। এতিয়া কি জাতৰ ছাগলী আপোনাৰ আছে? এতিয়া বিটেল আৰু ক্ৰছটোৱে আছে বৰ্তমান। বাৰু আপুনি বৰ্তমানে বছৰত কিমান ছাগলী বিক্ৰী কৰে বাৰু আপুনি? মানে আপুনি মতা ছাগলীকে হওক বা ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে পোৱালিয়ে হওক? যিবিলাক নেকি ব্ৰিডিং আমাৰ 6 মহীয়া পোৱালি বিক্ৰী কৰা যায়, সেইবিলাক বছৰেকত 10-12টামান বিক্ৰী কৰিব পৰা যায়। এতিয়া অলপ সীমিত হৈছে, আগততো আৰু 30-35টা 40টালৈকে বিক্ৰী কৰিছিলোঁ, এতিয়া অলপ কমিছে, তথাপিতো বিক্ৰী কৰি আছোঁ। কিমানকৈ বিক্ৰী কৰে তেনেকুৱা? এতিয়া ৰেটটো কেনেকুৱা? এতিয়া ৰেটটো 12,000, 10,000 এনেকৈ, এই দুটাৰ ভিতৰতে থাকে আৰু। মাংসৰ কাৰণে ছাগলী বিক্ৰী কৰেনে? আমাৰ খাহী কিমানটা বিক্ৰী কৰে বছৰত? খাহীটো 20-25টা বিক্ৰী হয়। বাৰু ভূপেন ডেকা, এই যিটো আপোনাৰ এই এণ্টাৰটেক্সেমিয়া বা PPR ভেকচিনটো আপুনি এইবোৰতো দি থকা হৈছে? এইবিলাকতো মই ৰেগুলাৰ দিওঁ। আৰু ডিৱৰ্মিংটো আপুনি কৰে? হয়, কৰোঁ। গতিকে বিশেষকৈ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ আপোনাৰ কোনো সমস্যা নাই? ৰোগৰ কেতিয়াবা সমস্যা হয়, সেইখিনি ধৰ প্ৰাথমিক হিচাপে যিটো চিকিৎসা ল'ব লাগে সেইখিনি লওঁ। তাৰপিছত যদি নোৱাৰে আমাৰ ছাৰৰ ওচৰত যাওঁ, তেওঁৰ পৰামৰ্শমতে সেইখিনি কৰি দিয়ে আৰু যেনে নিৰাময় হয় আৰু। গতিকে আপুনি এটা কথা কওক যে এটা পৰিয়াল চলিবৰ কাৰণে আমাৰ কেইজনী ছাগলী হ'লে এটা সৰু পৰিয়াল এটা চলি থাকিব পাৰে?
4-5 হ'লেও বহুতখিনি উশাহ এটা পৰিব পাৰে Supporting ছাপোৰ্ট এটা হয় কিন্তু চলিব নোৱাৰে কিন্তু ছাপোৰ্টটো সম্পূৰ্ণ পাই অৰ্থাৎ যায় মানে নাই বোলে মাহকত 10,000 টকা আহিব পাৰে আহি যাব তেওঁ এটা কিবা এটা কাম কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁ মানে এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণ চলাব পাৰে ছাগলীয়ে মুকলি বতাহ শুকান ঠাই ভাল পায় আমাৰ ৰাজ্যত আৰ্দ্ৰতা বেছি কাৰণে চাংঘৰ অতি উত্তম বুলি কোৱা হয় ছাগলীৰ চাংঘৰৰ মজিয়াখন ভেটিৰ পৰা ন্যূনতম 3 পৰা 3.5 ফুট ওখ হ'লে ভাল ছাগলীৰ বিজ্ঞানসন্মত পালনৰ প্ৰসংগত মায়ং খণ্ড পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ ৰঞ্জনা নাথে কয় এনেদৰে আজি আমি উপস্থিত আছোঁ এখন ছাগলী পালকৰ ফাৰ্মত যিখন হৈছে ভূপেন ডেকাৰ ফাৰ্ম আৰু ইয়াত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ছাগলীখিনি পালন কৰা হৈছে আমি দেখিবলৈ পোৱাৰ দৰে চাংঘৰত সদায় ছাগলীখিনি ৰখা হ'ব লাগে কিয়নো তাৰে যিখিনি আমাৰ ফিচেছ বুলি কোৱা হয় সেইখিনি যাতে আমাৰ তললৈকে পৰে তাৰ পৰা আমাৰ জেকা নহ'ব গোটেই ফাৰ্মখন আৰু তাৰ পৰা আমাৰ বহুতখিনি বেমাৰ যেনেকৈ নিউমনিয়া ইত্যাদি আমি ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰোঁ লগতে বিজ্ঞানসন্মত বুলি ক'লে বায়ো সিকিউৰিটি অৰ্থাৎ আমাৰ ফাৰ্মখন বাহিৰা আমাৰ যিখিনি বীজাণু ইত্যাদিৰ পৰা আমি ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰ বাবে পটাছ পানী ইত্যাদি আমি দি ৰাখিব লাগে আৰু লগতে ছাগলীসকলক ইয়াতে চাপৰ দিয়া হয় আৰু ইয়াতে আপোনাৰ অকণ পাহাৰীয়া এলেকা যিহেতুকে এৰি দি অলপ ঘাঁহ ধৰণৰ বস্তু খুৱাব পৰা যায় কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে ছাগলী পালকসকলে যে যিকোনো উপায়ে যেন চাউল ভাত এই সকল বস্তু নোখোৱায় বহুত ছাগলী কি হয় আজিকালি খুব বিয়াৰ দিন গতিকে তাৰ পৰা ভাত খোৱা যায় খোৱাৰ পাছতে পেট ফুলা বেমাৰ ইত্যাদি দেখা যায় গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চাপৰ লগতে আমাৰ বাৰচিম ইত্যাদি ধৰণৰ খুৱাব লাগে আৰু লগতে বিজ্ঞানসন্মত বুলি ক'লে আমি গোটেইখিনি ভেকচিনেশ্যন লগতে ডিৱাৰ্মিং অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰতিৰোধক আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি পেলুৰ দৰৱ সেইখিনি আমি খুৱাবলৈ লাগে নিয়মীয়াভাৱে আৰু ভেকচিন যেনেকৈ PPR আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই প্ৰদান কৰা হয় আৰু লগতে এণ্টেৰটক্সিমিয়াৰো ভেকচিন আছে আৰু আমাৰ ডিৱাৰ্মিং ৰেগুলাৰলি কৰাব লাগে গতিকে এইখিনি আমি কৰিলে আমি এখন ফাৰ্ম ভালদৰে পালন কৰি যাবলৈ পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যিখিনি আৰ্থিক আমাৰ লাভ হয় সেইখিনিৰ পৰা এজন ফাৰ্মাৰ বহুতখিনি ওপৰলৈ উঠিবলৈ সকাহ পায় মৰিগাঁও জিলাৰ পশু চিকিৎসা বিষয়াসকলে পশুধনৰ চিকিৎসা কৃত্ৰিম প্ৰজনন প্ৰতিষেধক চিটা আদি নৈমিত্তিক কাম কাজৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ তদাৰক কৰি আছে বিশেষকৈ পশুধনৰ আধাৰ সংযোজিত পঞ্জীকৰণত গুৰুত্ব দিছে জিলাখনৰ পশুপালন খণ্ডৰ সামগ্ৰিক দিশৰ ওপৰত তদানীন্তন জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ নয়নজিৎ ডেকাই কয় এনেদৰে মৰিগাঁও জিলাখন ক'বলৈ গ'লে কৃষি পশুপালন আৰু মীনৰ ক্ষেত্ৰত এখন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ জিলা আমি যদি পশুপালন খণ্ডৰ কথা ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে দেখোঁ যে ইয়াত দুগ্ধ উৎপাদনৰ যথেষ্ট সুযোগ আৰু সম্ভাৱনা আছে তেনেধৰণে আমি হাঁহৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু গোটাৰী বা ছাগলী পালনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিবলৈ আৰু ইয়াত বিশেষকৈ বেছি সংখ্যক মহিলা ছাগলী আৰু হাঁহ পালনত আমি গুৰুত্ব দেখা পাইছোঁ তেনেদৰে অংশ বিশেষে আমি বিশেষকৈ দুগ্ধ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত আমি ভুৰবন্ধা বা আমাৰ মৰিগাঁৱৰ আশে পাশে গাঁও বা ঠিক তেনেধৰণে আমি জাগিৰোডৰ চিতাজখলা আমি এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য আৰু মৰিগাঁও জিলাতো এখন ইতিমধ্যে দুগ্ধ উৎপাদক সমিতি যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড বুলি কয় সেইখন গঠন হৈছে আৰু এই মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা বৰ্তমান পুৰবী বা আমুললৈ কমেও 20,000 লিটাৰ গাখীৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা যোগান হয় আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে অহা 2-3 বছৰত আমাৰ মৰিগাঁৱত ইয়াৰ এই উৎপাদন ই 20ৰ পৰা 30 বা 40লৈ আগবাঢ়ি যাব ইতিমধ্যে আমাৰ এই জিলাখনত এখন কিছু অঞ্চল বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ পশুপালকসকল যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ইয়াত ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় 4খন ব্লক পৰ্যায়ৰ পশু চিকিৎসালয় আছে আৰু 10খন আমাৰ ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয় আছে আৰু প্ৰতিখন চিকিৎসালয়ত আমাৰ পশু চিকিৎসা বিষয়া ক্ষেত্ৰ সহায়ক আৰু গোপাল মিত্ৰ আৰু মৈত্ৰী এই দুটা আমাৰ
প্ৰাইভেট AI টেকনিচিয়ান আছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা চাব লাগিলে আমাৰ ইয়াত কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ হাৰ যথেষ্ট ভাল আৰু এই যথেষ্ট এটা ভাল দিশত আগবঢ়াৰ কথাত আমি মন কৰিছোঁ। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মৰিগাঁও জিলাৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ দিশ বহুত আছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ বিভাগৰ পৰা যৎপৰোনাস্তি আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আমাৰ পশুপালকসকলক বা হাঁহ পালক আৰু গোটাৰী পালকসকলকো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি দিয়াৰ উপৰিও আমি তেওঁলোকক বেংকৰ লগত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিছোঁ। গতিকে আমাৰ ইয়াতে আমি আশা কৰিম যে এই চলিত বৰ্ষত বা আগন্তুক বৰ্ষত আমাৰ যিটো ক্ৰেডিট অৰ্থাৎ বেংক ক্ৰেডিট যাতে আমি বঢ়াব পাৰোঁ সেইটোৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিম। KCCৰ ক্ষেত্ৰতো যিটো কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এইটো অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আমি আশা কৰিম যে অহা 2-3 বছৰত আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ বিশেষকৈ পশুপালন খণ্ডত এটা ভাল সুনাম অৰ্জন কৰিব। পশুধনৰ আধাৰ সংযোজিত পঞ্জীকৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লোৱা আঁচনিৰ ৰূপায়ণ আৰু নিৰীক্ষণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব, কিয়নো কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ পৰা প্ৰতিষেধক চিটালৈ সকলো দিশ এই পঞ্জীকৰণে নিশ্চিত কৰিব। সেয়ে গাঁৱে গাঁৱে সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰি এই পঞ্জীকৰণ কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। আনহাতে আফ্ৰিকান স্বাইন ফিভাৰ, PM যোগা, NDLM আদি আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ প্ৰসংগত জিলাখনৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ তদাৰকী পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ চন্দ্ৰিকা হাজৰিকাই কয় এনেদৰে। আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিখিনি ASF এফেক্টেড যিবিলাক কেছেছ আছিল প্লাছ ASFৰ ফালৰ পৰা এফেক্টেড হোৱা তেওঁলোকক যিবিলাকৰ পিগ স্কাল হৈছিলে তেওঁলোকৰ ফাৰ্মাৰ্ছখিনিৰ লগত যিখিনি এছ'চিয়েটেড ৱৰ্কছ হয় সেইখিনি মই কৰি আছোঁ, মই চাই আছিলোঁ। আমাৰ কাৰেণ্টলি আমাৰ এই বছৰ 2025-26ত আমাৰ মৰিগাঁৱত 8টা কেছ তেনেকুৱা ধৰিব পোৱা গৈছিলে। টোটেল আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত 345 এনিমেল স্কাল কৰা গৈছিলে আৰু সেইটোৰ কাৰণে যিটো কম্পেনচেশ্যন হয় তাৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লগা আছিলে, ডকুমেণ্টেশ্যনৰ যিখিনি কাম আছিলে সেই গোটেইখিনি মই ছুপাৰভাইজ কৰিছিলোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি কাম যোৱাকালি আমাৰ এখন খুব ডাঙৰ ষ্টেট লেভেল প্ৰগ্ৰেম এটা হৈছিলে অন মেজৰ ইনিচিয়েটিভছ কলাক্ষেত্ৰত। তাত আমাৰ 8জন ফাৰ্মাৰৰ ভিতৰত এজন ফাৰ্মাৰক চিলেক্ট কৰি পেলাই যিটো কম্পেনচেশ্যনৰ কেছ চেক হয় সেইখন দিছে আৰু লাহে লাহে এতিয়া চৰকাৰে আমাক জানিব দিয়া মতে 1-2 দিনৰ ভিতৰত গোটেইকেইজন ফাৰ্মাৰৰ একাউণ্টছত তেওঁলোকে পাব লগা কম্পেনচেশ্যনখিনি দি দিয়া যাব। সামগ্ৰিকভাৱে ক'ব পৰা যায় যে বিজ্ঞানসন্মত গোপালন, ছাগলী পালন তথা বিভাগৰ আন্তৰিক সহযোগ, বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সহায়ে পশুপালন খণ্ডক শক্তিশালী গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ আধাৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে। প্ৰয়োজন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উৎসৰ্গিত সেৱাৰ মনোভাৱ। किसान भाइयों गांठ बांध लो बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में